परमा दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को बंधु मातरम प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम माँ को नीरव ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सह आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 664। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम ब्रह्मपुर गंजाम सस्मिता आपा को अनुरोध करुचु। सस्मिता आपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव मां को ध्यान करिवु। समस्ते साइलेंस। Savitri, Part 3, Book 10, The Book of the Double Twilight, Canto 4, The Dream Twilight of the Earthly Real. But where is thy strength to conquer time and death? Hast thou God's force to build heaven's values here? For truth and knowledge are an ideal claim. If knowledge brings not power to change the world, if might comes not to give to truth her right, a blind force, not truth, has made this ignorant world. A blind force, not truth, orders the lives of men. By power, not light, the great gods rule the world. Power is the arm of God, the shield of fate. O human claimant to immortality, reveal thy power, lay bare thy spirit's force, then will I give back to thee Satyavan. Or if the mighty mother is with thee, show me her face, that I may worship her. Let deathless eyes look into the eyes of death, an imperishable force touching brute things, transform earth's death into immortal life. Then can thy dead return to thee and live? The prostrate earth perhaps shall lift her gaze and feel near her secret body of God, and love and joy overtake fleeing time. And Savitri looked on death and answered not. Almost it seemed as if in his symbol shape the world's darkness had consented to heaven light, and God needed no more the inconscient screen. A mighty transformation came on her, a halo of the indwelling deity, the immortal's luster that had lit her face and tinted its radiance in her body's house, overflowing made the air a luminous sheet. In a flaming moment of apocalypse, the incarnation thrust aside its veil. A little figure in infinity, yet stood and seemed the eternal's very house, as if the world's center was her very soul, and all wide space was but its outer robe. धन्यवाद अपा। एतबेले जाए आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सह नीरव मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय है माँ और प्रभु चरण कमल गोटे प्रार्थना निवेदन करने आम कालुपड़ा घाट खोर्धारू आम सुर भाई को अनुरोध करुचु। सुर भाई आपण गोटे प्रार्थना प्रभु मां चरण कमल निवेदन करंतु। क्यों रूपे मां सजाड़ी देउछ असजड़ाए मनर घर। क्यों रूपे मां सजाड़ी देउछ असजड़ाए मनर घर। तुम कृपा जेबे नथान्ता मोठारे, तुम कृपा जेबे नथान्ता मोठारे,
ହେଉଥାନ୍ତି ଏବେ ବାର ଦୁଆର। କେଉଁ ରୂପେ ମା ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛ ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର ମା, ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର। କେତେ ବାଟ ଆଗେ ପଡ଼ିଥିଲା ମା ମନ ନେଉଥିଲା ଟାଣି ଓଟାରି। କେତେ ବାଟ ଆଗେ ପଡ଼ିଥିଲା ମା ମନ ନେଉଥିଲା ଟାଣି ଓଟାରି। ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମୋର ହାତ ଧରି, ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମୋର ହାତ ଧରି, ତୁମ ପଥେ ନିଅ କରୁଣା କରି। କେଉଁ ରୂପେ ମା ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛ ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର ମା, ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର। ମୋର ବଳ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା, କେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖି ମୋ ଠାରେ। ମୋର ବଳ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା, କେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖି ମୋ ଠାରେ। ସବୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରସା ଜାଡ଼ି, ସବୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରସା ଜାଡ଼ି, ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ ତୁମ ପାଖରେ। କେଉଁ ରୂପେ ମା ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛ ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର ମା, ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର। ଅୟୁତ ଯୁଗର ଅନିଶା ମୋହର ପୂରଣ ହୋଇଲା ତୁମକୁ ପାଇ। ଅୟୁତ ଯୁଗର ଅନିଶା ମୋହର ପୂରଣ ହୋଇଲା ତୁମକୁ ପାଇ। ସୀମାହୀନ ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ, ସୀମାହୀନ ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ, ରହିଥିବେ ମା ତୁମରି ହୋଇ। କେଉଁ ରୂପେ ମା ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛ ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର। କେଉଁ ରୂପେ ମା ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛ ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର। ତୁମ କୃପା ଯେବେ ନଥାନ୍ତା ମୋ ଠାରେ, ତୁମ କୃପା ଯେବେ ନଥାନ୍ତା ମୋ ଠାରେ, ହେଉଥାନ୍ତି ଏବେ ବାର ଦୁଆର। କେଉଁ ରୂପେ ମା ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛ ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର ମା, ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର ମା, ଅସଜଡ଼ା ଏ ମନର ଘର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ଆପଣ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ରଚନାରୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମର କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ମାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରହିଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି 4 ଅଗଷ୍ଟ 1929 ର। ତାର ଯୋଉ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ସରେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ସମର୍ପଣ ଓ ତ୍ୟାଗ। ଏହି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟରୁ ଆମେ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସମର୍ପଣ ଓ ତ୍ୟାଗ, ସରେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍।
श्रीमाता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। एवं এই অনলাइन एस्पिरेशन पाठचक्र शुणुवा समस्त अपा एवं भाई माने, गत सप्ताह रे आमे कला एवं जोग संबंध रे आलोचना करथिले। आजिर जो विषय वस्तु से होची समर्पण एवं त्याग। माँ यह को आलोचना करचंती 4 अगस्त 1929 मसीह रे। माँ को प्रश्न है त्याग कहिले आमे कौन बुझू, समर्पण कौन ठीक ताहा ही नुहे कि? अर्थ प्रश्नकर्ता समर्पण और त्याग कहिले एकाकी बोली संदेह होईची, तेणु माँ को से प्रश्न करछंती। माँ को उत्तर, माँ कहउचंती आम जोगरे त्याग लगी आदौ कौन सी स्थान नहीं, मात्र त्याग शब्दटी को तुमे प्रकृत रे केउ अर्थ रे बुझुछ सब कथा ताहारी उपरे निर्भर करिवो। शब्दटीर विशुद्धतर अर्थरे ताहा आपना को उत्सर्ग करिदेबा ओ आपना को देई देबा को बुझाई थाए। परम दिव्य सत्तांक पाखरे आपना को पवित्र करी रखिबा को बुझाई थाए। मात्र शब्दटी साधारणतः वर्तमान जो अर्थरे व्यवहृत होउछि सेठारे त्याग प्रकृत रे एक विनाशकारक प्रवृत्ति को बुझाउछि। एही शब्दटी साधारणतः एक नकारात्मक वातावरण सृष्टि करिबारे सहाय्य करुछि। त्याग एही प्रकार त्याग को आमे कदापि परिपूर्णता बोली कहि परिबा नाही। एठारे त्याग कहिले आपना को केवल गोटे वस्तुरु वंचित करी रखिबा को बुझाइबो, निजको बलि देबा को ही बुझाइबो। तुमे आपनार संभावना गुडी को त्याग करिवो बा बलि देबो। निम्नतर जड़स्तर ठारू आरंभ करी उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर्यंत तुम व्यक्ति सत्तार सकल संभावना एवं उपलब्धि को तुमे त्याग करिवो बा बलि देबो। एही त्याग तुम सत्तार परिसरटी को एक ह्रास घटाइबो। जदि तुमे वास्तव अर्थरे आपनार जीवन को बलि देबो, आपनार शरीर को बलि देबो, तेबे ताहार अर्थ हेबो जे तुमे निज जीवनर जड़स्थ भूमि रे जावतीय संभावना को बलि देउछ। आपनार पार्थिव अस्तित्वर जावतीय अर्जन को तुमे त्याग करी जाउछ। ठीक सेहीपरि भावरे तुमे नैतिक भावरे मध्य निज जीवन को बलि देई पारिबो। जेते सेतेबेले अपना अंतर्गत अस्तित्वर विपुलता एवं मुक्त परिपूर्णता को ही तुमे परिहार करिबा को बाहरिबो। आपना को बलि देवार एही विचारटी मध्यरे सर्वदा एक बाध्य करिवार भाव रहिथिबो, संकोचनर भाव रहिथिबो, एक आत्म अस्वीकार को आनी आपना उपरे लदी देवार भाव रहिथिबो। यहाँ ही एहीपरि गोटिए आदर्श जहा कि आत्मार गभीरतर एवं बृहत्तर स्वतःपूर्तता को लगी आदौ कौन सी अवकाश दिए नहीं। तापरे मां समर्पण विषय कहउछंती। मात्र समर्पण कथा कहिला बेले आमे कदापि एक कथा बुझी न थाउ, आमे तो द्वारा एक स्वतःपूर्त आत्मदान को बुझी थाउ। तो आमे सहज भाव रे जदि बुझिबा त्याग भितरे गोटे दुख एवं गोटे किछि गोटे देई देबार भाव रहुछि। आम भितरे गोटे सत्ता देखि पारिछि कि मो प्रकृतिस्थ एई अंशटी मो साधना रे अंतराय हेई छिड़ा होछि। तेणु मो सहित से जेते जड़ित हेले मध्य ताकू मु छाड़िबाकू चेष्टा करुछि एवं ताकू जेतेबेले छाड़ुछि सेतेबेले मो भितरे गोटे दुखर उद्रेक होछि।
ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ଆମ ଯୋଗରେ ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ହଉଛି ତାର କିଛି ଓଲଟା ଜିନିଷ। ଏଇ ସମର୍ପଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ ଆତ୍ମଦାନ। ଏଇଠି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବା ଦୁଃଖରେ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ସ୍ୱହର୍ଷରେ ହସିକି କିଛି ଦେବାର ଭାବ ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହାର କେବଳ ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେଇଭଳି ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରମ ଚେତନା ପାଖରେ ତୁମର ସମୁଦାୟ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟିକୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ଏହି ସମର୍ପଣ ଆଦୌ କୌଣସି ହ୍ରାସର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଘଟାଇଥାଏ। ଏହା ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ହେଲେ ଊଣା କରିଦିଏ ନାହିଁ। ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ନାହିଁ ବା ତାହାର ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ତାହା ସୁଦୃଢ କରେ, ସେଥିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ। ସମର୍ପଣ କହିଲେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେହିପରି ଏକ ଆତ୍ମଦାନର ସବୁଯାକ ଆନନ୍ଦ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମଦାନ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗର ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବ ନଥାଏ। ତୁମେ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଉ କଦାପି ଏକ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ କୃପଣ କରି ରଖୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତୁମର ସେଇ ଦେବା ପଛରେ ଏକ କୁଣ୍ଠା ରହିଛି। କିଛି ଦେଉଛ ବୋଲି ଏକ ସନ୍ତାପିତ ଭାବ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ସଚେତନ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ଦେଉଛ ବୋଲି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସତ୍ତା ଭିତରେ ସଂକୁଚନର ଏକ ଭାବ ରଖି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ହେଲେ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଅତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ତୁମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ହିଁ କରୁଛ। ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତା ଆଣିଦେବ। ତାହା ତୁମର ସମର୍ଥତାରେ ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିଣାତ୍ମକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରସାରଣ ଆଣିଦେବ, ଯାହାକି ତୁମେ କେବଳ ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଦାପି ନିଜ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ମା ମୂଳରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା। କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ଏଇ ଅତି ମାନସର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସହଜ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇବା, ମା ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ କଣ କରିପାରିବ? ଏହି ଯୋଗରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ତାହା ହଉଛି ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତା ଆଣିଦେବ। ତାହା ତୁମର ସମର୍ଥତାରେ ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିଣାତ୍ମକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରସାରଣ ଆଣିଦେବ, ଯାହାକି କେବଳ ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଦାପି ନିଜ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ତୁମେ ଆଗରୁ ଯାହା କିଛି ହାସଲ କରିପାରିଥିଲ, ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣର ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ପରିସର ବୃଦ୍ଧିକୁ ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ,
ତୁମେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏକ ସମର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବି କି କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସତେଅବା ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଆସି ପଡିବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ତଥାପି ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବିପୁଳତାଟି ଦ୍ୱାରା ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଟି କୁଆଡେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହନ୍ତା। ଏକ ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଅନ୍ତା। ମାତ୍ର ଏକ ସମର୍ପଣ ଘଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଆପଣାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦିଏ। ସମଗ୍ର ସାଗରର ସ୍ୱଭାବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଏକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଟିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧତା କିଛି ହେଲେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମନ ପରମ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଟିକୁ ତଥାପି ପରିହାର କରି ନପାରେ, ତେବେ ତାହା ଯାହା ଥିଲା ଠିକ ତାହା ହିଁ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ। ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଜାଣିବାରେ ତାହାର ନିତାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିବ, ବା ଏପରି ସେହି ସତ୍ୟର ଆଦୌ କୌଣସି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ହିଁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇପାରେ, ତେବେ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ବିଶ୍ୱ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ବିଲୀନ କରିଦେଇପାରିବ। ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ତ ଦ୍ୱାରା ତାହା କେବଳ ଆପଣାର ସୀମାବଦ୍ଧତା ବିକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ହରାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଆପଣାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହା ଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ପାଖରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବ, ତାହାରି ସ୍ୱଭାବଟି ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ଯୁଝିବାକୁ ମନ କରିବ, ପରମ ବିଶ୍ୱ ମନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ତାହା ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିବ, ତେବେ ତ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସବୁକିଛି ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମତା ଏବଂ ବୃହତ୍ ବିପୁଳତାର ଗ୍ରାସରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାହା ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିନପାରେ, ତେବେ କେବଳ ଗ୍ରାସରେ ପଡ଼ିବାର ଏବଂ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବାର ଅନ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଟି ହିଁ ତା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ମା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ପାଖରେ ଦିଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ରସାତଳ। ତମେ ଏ ଦିଟାକୁ ବାଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ସେମିତି ଜଣେ ଯଦି ସମର୍ପଣ ନ କରି ବିଦ୍ରୋହ କରେ, ତାହେଲେ ପରମ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗ୍ରାସିତ ହବ କିମ୍ବା ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବ, ସେ ଲିଭିଯିବ। କଣ ପାଇଁ? ତା ସମ୍ମୁଖରେ, ତା ବିରୋଧରେ ସେ ଛିଡା ହେବାର କ୍ଷମତା ହିଁ ନାହିଁ। ହାତୀ ପାଖରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ସେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତା ପରମ ଦିବ୍ୟ ମନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ଏବଂ ତାହାରି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖେ, ତାହାର ଆପଣା ମନଟି ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ତାହାର ସକଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମନର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମାତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ
ଯଦି ସେ ତଥାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯଦି ସେଇଠି ସହିତ ତାର ଆଦୌ କୌଣସି ସଂସ୍ପର୍ଶ ନଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ହିଁ ରହିଯାଏ। ଅମିତ ପରମ ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଯଦି ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରେ, ତେବେ ସିଏ ଆପଣାର ମନଟିକୁ ହରାଇ ବସେ। ତାହାର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟେ, ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ତାହା ହିଁ ଘଟେ। ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ପ୍ରାଣ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବ ଏବଂ ଦିନେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ଘଟେ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ତୁମେ ତୁମଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ବଳବାନ ଆଉ ଜଣ ସହିତ ଲଢିବାକୁ ବାହାରିଛ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ତଦ୍ୱାରା କେବଳ ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟିବାର ସାର ହୁଏ। ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଅଧିକ ବଳବାନ, ତା ସହିତ ତୁମେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ବାହାର, ତୁମକୁ ସେତେ ଥର ଧକ୍କା ଖାଇ କଚାଡି ହୋଇ ପଡିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧକ୍କାରେ ତୁମକୁ ଆପଣା ବଳର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ହରାଇ ବସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ନିଜଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବକ୍ସିଂ କରିବାକୁ ବାହାର, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? କେବଳ ମାଡ଼ ପରେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ଟି ଆମକୁ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ହାରି ଯାଇ ଭୂଇଁରେ ଜୋରରେ କଚାଡି ହୋଇ ପଡିଲା ପରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଇଚ୍ଛାକୃତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ସତେଅବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇ ପରମ ବିପୁଳତା ସହିତ ଯାଇ ଟକ୍କର ଲଗାଇଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ ଘଟନ୍ତା? ଯଦି ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଘଟିବ? ସେଇ ମୁଷ୍ଟି ଯୋଦ୍ଧାର ପ୍ରହାରରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳ ମୁଷ୍ଟି ଯୋଦ୍ଧାଟି ଚିତପଟାଙ୍ଗ ହେଇକି ତଳେ ପଡିଯାଏ, ଠିକ ସେଇପରି ଆମ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ହବ। ମା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର କଣଟିରେ ଯାଇ ପଡି ରହିଥାଅ ଏବଂ ତୁମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଗତିପଥଟିକୁ ଧରିଯିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଦେହରେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ବାଜେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ସେଠି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଏ, ସେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ଶୋକ, ଆମେ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାର ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ସେଇ ସବୁ ତାର ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବାଟ ହିଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେ ଦୁଇଟି ବାଟ ହଉଛି କଣ? ନା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଓ ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣେ, ଅନେକ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସମର୍ପଣକୁ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ? ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାକ ସବୁ କାଢି ନିଆଯାଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ଆମକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଆମଠୁ କାଢି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଖା ଆଖୁ ପରି ଆମେ ପଡିକି ରହୁ।
କିନ୍ତୁ ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ନା ସମର୍ପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ବିସର୍ଜନ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା କିଛି ରହିବନି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବାକୁ ବୁଝାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବୁଝାମଣାଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ଅଛି ଏଇ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ। କାରଣ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାବକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅନେକ ବିଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ବିଭାବର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାବକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବି ସେଇ ଧାରାରୁ ହିଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାହାକୁ ନାନା ଭାବରେ ଖର୍ବ ଓ ବିକୃତ କରି ପକାଉଥିବା ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୋ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ୱକୀୟ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱକୀୟ ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଆସେ। ଯାବତୀୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ରହିଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ରକୃତି ହୁଏତ ସେପରି ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାହା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇପାରେ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଆବର୍ଜନା, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଭିତରେ ମିଶିକରି ରହିଥିଲେ ତାହା ଯେତିକି ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ, ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ତାର ଅସଲ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିକୃତ କରି ପକାଉଛି, ତାକୁ ନାନା ଭାବରେ ସୀମିତ ଓ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖୁଛି, ଯାହା କିଛି ତାର ଅସଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନାନା ବେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି, ତାହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୂଷିତ କରି ପକାଉଛି, ତାକୁ ସେଇ ସବୁ କିଛିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ନିମ୍ନତର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାର ଚକ୍ଷୁହୀନ ଖଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆପଣାର ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବାସନା ହେଉଛି ତାର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତମସାବୃତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପକାଉଥିବା ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ। ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ହିଁ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା
ଓ ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ବେଡି ପକାଇ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ସେଇ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଓ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ହେଉଛି ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ସାଗରଟି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଇ ସାଗରର ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଆସି ବାଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ବାସନାକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇ ବାସନା ରୂପୀ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ମେଲା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ମହଜୁଦ ନଥାଏ। ସେଇ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକର ଘେରରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ। ତାର ବାସନା ତାକୁ ଅଭିଭୂତ ଏବଂ ଅଧିକାର କରି ପକାଏ। ତାହାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବେକ ଲାଗି ଅସମର୍ଥ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଏକ ଭ୍ରମ ଧାରଣାଟି ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ଯେ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱଭାବର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସଲ ପ୍ରକୃତିଟି ସହିତ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଈର୍ଷା ଓ ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା କିମ୍ବା ହିଂସା ଯାବତୀୟ ନିମ୍ନତର ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। ସେଇ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କର କବଳିତ କରି ରଖନ୍ତି, ସତେ ଅବା ତରଙ୍ଗ ପରି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଓ ଅବଶ କରି ରଖନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବିକୃତ କରି ପକାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଦାପି ଅସଲ ଚରିତ୍ର ଅଥବା ଅସଲ ପ୍ରକୃତିର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଥବା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଦାପି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ତମଚ୍ଛାଚ୍ଛନ୍ନ ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ନାନା ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠି ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାରି ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାସନା ଏବଂ ଏହି ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଖାସ୍ ଆମର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହିଁ ଆପଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ତୁମ ମନରେ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ତମସାବୃତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଶୟ, ପ୍ରମାଦ ଏବଂ ଅଡୁଆ ସବୁ ଘନ ପଟଳ ପରି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯାବତୀୟ ସଂସ୍ପର୍ଶଣ ତଥା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଖର୍ବ କରି ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଓ ଯିଏ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସମ୍ମତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଅନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କବଳଗତ କରନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସବୁ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ। ଅନେକ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହେଉଥିବା ଅସମର୍ଥତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାର ଆମେ ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହାରି ଲକ୍ଷଣ ବା ଅସଲ ମର୍ମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏହି ବାସନା ଗୁଡ଼ିକର ଚରିତାର୍ଥକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ
এইটা হଉଛି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏବଂ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ, ଏଇ ବାସନାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ବାଧା ଦିଏ, ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସିଏ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଇଟା ଆମର ପରାଧୀନତା। ସେ ବାସନା ପାଖରେ ଆମର ପରାଧୀନତା। ଏବଂ ଏଇ ବାସନା କୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝି ହବ। ଥରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଅଛି, ସେ ଛୁରୀରେ କିଛି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା, ସେଇ ରକ୍ତକୁ ଟିକେ ଚାଖିଦେଲା, ସେ ଛୁରୀରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତଟିକୁ ଟିକେ ଜିଭ ମାରିଦେଲା। ଦେଖିଲା ସେଇ ରକ୍ତର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦେଖିଲା ଆହୁରି ତାର ସ୍ୱାଦ ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏମିତି ଚାଟୁ ଚାଟୁ ଦେଖିଲା ତା ନିଜ ଜିଭ ସେଇଠି ଛିଡିକି ପଡିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ନା ଯେତେ ଚାଟୁଛି ତାକୁ ସେତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ସେ ନିଜର ଚାଟିବାର ବେଳେ ସେ ନିଜର ଜିଭଟି କଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ନିଜର ରକ୍ତ ହିଁ ଚାଟୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ବାସନା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନା ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଚରିତାର୍ଥ କରି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ, ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଉପଭୋଗ ନୁହେଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରାସିତ ହଉ। କାମନାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କଣ କରୁ? କାମନା ଆମକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଆମେ କଣ କରୁ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଳିଆ ମିଶା କରି ଦେଖୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗମାର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ହିଁ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବା, ପ୍ରଗାଢ଼ କରିବା, ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବାକୁ ତାହାର ପରିଣାମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ ଏକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ତିଆରି କରି ରଖେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବକୁ ତାହା ତାହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଏ, ତାହାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଇ ଆଣେ, କାରଣ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏକ ମାନସିକ ବିରଚନାର ଭୂମିରେ ହିଁ ଯାବତୀୟ ନୈତିକତାର ଉନ୍ମେଷ କାରବାର ହେଉଥାଏ। ମା ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାପରେ ନୈତିକତା କହୁଛନ୍ତି। ନୈତିକତା କୋଉଠି ଥାଏ ନା ମନର ଭୂମିରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭୂମିରେ ଥାଏ। କଣ ଭଲ ଓ କଣ ମନ୍ଦ ଏଇ ବିଷୟରେ କେତେଟା ଧାରଣାରୁ ନୈତିକତାର ଯାବତୀୟ ଚାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ନୈତିକତା ଆମକୁ ଏତିକି ଶିଖେଇ ଦେଇଛି କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ। ଯେଉଁ ସବୁକୁ ନେଇ ନୈତିକତା ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଇ ପ୍ରରୂପଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାର ଗଠନ ଓ ତାହାର ସମଗ୍ର ଗୁଚ୍ଛଟି ନାନା ସ୍ଥାନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରରୂପ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏକ ପରମ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁସରଣୀୟ ପ୍ରରୂପ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ। ଆପଣାର ବାହାରେ ରହିଥିବା ଆଉ କାହାରିକୁ ହେଲେ ତାହା ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆପଣାର ପରିଧି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ନୈତିକତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ
ମୋର ସ୍ତରକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଇଁ ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏପରିକି ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ନୈତିକତାଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଏକ ବାଧକ ରୂପରେ ଛିଡା ହୁଏ। ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚ ତାହା ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାରି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ଗଢିବାକୁ ହେବାକୁ ପଡେ। ନିଖୁଣ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ ତାହା ହିଁ ହେବାରେ ପଡିଥାଏ। ଏସବୁ ହୁଏ କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ନୈତିକତା ବଡ଼ ଅନମନୀୟ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ଅବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ତାହା ଆପଣାର ମୌଳିକ ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱତି ହେବାର ଭୂମିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଠିକ ବିପରୀତ ଏକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେଇ ଏକ ମୂଳ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରି ଆଣେ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଆପଣାର ଅନ୍ତହୀନ ନାନା ଅନେକ ବିବିଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିବିଧତା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଜୀବନର ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ବିବିଧତା ରହିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମଗତ ଚିନ୍ମୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ତାହାରି ବିରୋଧାଚରଣ କରି ନୈତିକତା ଆମ ଆଗରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ମାନକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଧରେ। ଏହା ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ମନ ସ୍ତରର। ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନମନୀୟ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ ଏବଂ ନୈତିକତା ସବୁ ମଣିଷକୁ ଖାସ୍ ସେଇ ମାନଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳିବା ଲାଗି ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାହାରି ଏହି ଦାବିଟି ଅନୁସାରେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୁଣକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଲାଗି କ୍ଲେଶ କରିବାକୁ ପଡେ। ନୈତିକତାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧାରା ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପଦ ଅଥବା ସାଧନ ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ନୈତିକତା ମନୁଷ୍ୟରୁ ହିଁ ଏକ ଭିଆଣ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଗୋଟିଏ ସାଧନ। ଆପଣାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ନୈତିକତା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ନାମରେ ଏକ ଅନମନୀୟ ବିଭାଜନ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ତାହାର ଏହି ଧାରଣାଟି ପଛରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନଥାଏ, କୌଣସି ସମୀଚୀନତା ନଥାଏ। କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଥିବା କେତୋଟି କଥାକୁ ନୈତିକତା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଲଭ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ। କାରଣ ନୈତିକତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ, ବିଭିନ୍ନ କାଳ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇ ରହିଥିବାର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ଆମେ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ନିଜ ମାମୁର ଝିଅକୁ ଭଉଣୀ ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ମାମୁ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘରର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବା, ମାମୁ ସହିତ ଭାଣିଜୀର ବାହାଘର ଅଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନୈତିକତା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନୈତିକତା। ଏଇ ନୈତିକତା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଶ କାଳ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସେଇ ନୈତିକତା କୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଳବାୟୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ନୈତିକତାର ଧାରଣାଟି ଆମକୁ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବି କହିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଯେ ଜଗତରେ କେତେ ଗୁଡିଏ କାମନାକୁ ଭଲ ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ କାମନାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହି ରୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଜନ କରି ଆରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ।
ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମକୁ କାମନା ମାତ୍ରେ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଆଡକୁ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ କିଛିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ସେଗୁଡିକ ଯେ ସ୍ୱତଃ ଖରାପ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସେଇ କାମନା ଗୁଡିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପରିବେଶରେ ତା ହୁଏତ ମନ୍ଦ ନ ହୋଇ ଭଲ ବି ହୋଇପାରେ। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ କରେ? ସେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଫରକ ଆଣେନି। ସେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଜିନିଷଟି ତାକୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ନେବାରେ ସହାୟକ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସେ ତାକୁ ନେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ। ସେ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହେ। କିନ୍ତୁ ନୈତିକତା ଆମକୁ କଣ କହେ ନା ପୁରାପୁରି ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନିୟମ ଉପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିୟମ ନେଇଯାଏ କି ଏଇ ବୃତ୍ତିଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ଖରାପ। ମାତ୍ର ସେଗୁଡିକ ଏପରି ଏକ ଆବେଗ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ଅଧୀନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁଡିକ କି ଅଜ୍ଞାନମୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ପଥରେ ଆମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ଯାବତୀୟ କାମନାକୁ ଆମେ କେବଳ ସେଇ ପ୍ରକରଣଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା, କାରଣ କାମନା ମାତ୍ର ହିଁ ଏକ ଅନାଲୋକିତ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଓ ତାହାର ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବାଟରେ ନ ଯାଇ ତୁମକୁ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆଣି ଦଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ସେଇ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଭଲ ବୋଲି ତୁମେ କଦାପି ସେଗୁଡିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଗୁଡିକୁ ତୁମକୁ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇ ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ସେଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ଯାହା କିଛି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଗୁଡିକୁ ବର୍ଜନ କରିବ। ମାତ୍ର ତୁମେ ସେଥିଲାଗି କଦାପି ସେଇଠି ଭଲ ଓ ଏଇଟିକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ ବା ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଲାଗି ବି ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମର ପ୍ରତିବେଶୀ ଲାଗି ହୁଏତ ଠିକ ସେଇ କଥାଟି ଭାରି ଭଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରତିବେଶୀ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ହୁଏତ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେ ହିଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିନଥାଏ। ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଏକ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା ଓ ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା, ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଫରକଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିବା। ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜିକ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉଦାରମନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଯାବତୀୟ ଅପବାଦ ଓ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣେ ଉଦାରମନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ସମାଜ ଲାଗି ଅଧିକ ଉପକାରକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାର ଭୁଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକର ସକାଶେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସେଇ ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଉଦାର ଚିତ୍ତତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଲୋଭସକ୍ତତା, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ତଥା ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ବିକୃତି ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦିଏ ସର୍ବ ପରିମାଣରେ ଜଡଧର୍ମୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧନହୀନ ଭାବରେ ନାନା ଶକ୍ତିକୁ, ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣାର
ଯାବତୀୟ ସମ୍ପଦକୁ କେବଳ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଉଦାର ମନା ମଣିଷ ଏବଂ ତାର ଉଦାରତା ପଛରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ ଯାହାକି ସେଇ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ଅଭିଭକ୍ତ କରିଦେଉଥାଏ। ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ସକାଶେ ବିସ୍ତୃତ ବିଚରଣ ସକାଶେ ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଏପରି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣେ, ଗଦା କରି ରଖେ ନାନା ଶକ୍ତି, ନାନା ବସ୍ତୁ, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ପଦକୁ କେବଳ ଏକତ୍ର କରି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାର ନିମ୍ନତର ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଥବା ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଜମା କରି ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅପବାଦ ଦେଇ ତୁମେ ଲୋଭୀ ବୋଲି କହୁଛ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଲାଗି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହି ଉଠିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛି, ସେଇଠାରୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ଅସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ କରି ରଖୁଥିବା ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଟି ଯେକୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେ କଥା କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଥିଲେ କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟ୍ରେଜର ହାଉସ। ଜଣେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯୋଉମାନେ କି ଜୀବନରେ ଉଦାରତା କିଛି ମାନେ ଆଚରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ସେମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ସେଇ ସଞ୍ଚିତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କୃପଣତା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଜମା କରିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚେତନାଗତ ଭାବରେ ସେମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ସେଇ କଥା ଆମେ ସାଧାରଣ ମନରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା। ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର ଓଭର।